اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور پورا مجمع بولیے آج بھی ہے۔ کیا بولنا ہے؟ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور ایک شعر اور سنیے، اگر نبی کے سچے دیوانے ہیں، اسلام کے لیے اگر آپ مر مٹنے کو تیار ہیں، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ارے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور جس کے دل میں آئی لو محمد ہوگا وہ کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے۔ بولو، وہ کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے کیا سمجھا ہے؟ یہ اللہ والوں کے چہرے کو آپ دیکھ رہے ہیں، حضور سعیدین بابو کو دیکھیں، خواجہ ساجد حسین صاحب قبلہ کو دیکھیں، کیا ان لوگوں کو جو یہ مرتبہ ملا ہے کیا ایسے ہی ملا ہے؟ یہ جو شان ملی ہے کیا ایسے ہی ملی ہے؟ حضرت نادر جمالی صاحب کو پورا ہندوستان جانتا ہے، حضرت مولانا اشرف حسین صاحب قبلہ کے لیے سیمانچل اور دوسری جگہ کے لوگ بے چین رہتے ہیں۔ آپ حضرت احسان شاکر کی زندگی کو دیکھتے ہیں، بڑا اچھا کما رہے ہیں، بڑا اچھا پڑھ رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے، ان کے پیچھے اگر سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ماں کی دعا ساتھ چلا کرتی ہے، وہ باپ کی دعا چلتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں اگر آپ کو مل جائے، آپ کے یہاں حضرت تشریف لائے، آپ حضرت کے پاؤں کو بھی چومتے ہیں، حضرت کے ہاتھوں کو بھی چومتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے حضرت سے جا کر کہیے گا کہ میری ماں ناراض ہے، حضرت آپ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں گے۔ اگر کہیے گا باپ ناراض ہے، حضرت فرمائیں گے پہلے گھر جا کر اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوم کر آ جاؤ، تب اپنے پیر و مرشد کے پاؤں کو چومنا۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، ماں باپ اگر مسکرا کر آپ کو دعا دے دیتے ہیں، گھر میں بوڑھی ماں پڑی رہتی ہے، اس کو سال میں ایک ساڑی تو نہیں دیتا ہے، باپ کو سال میں ایک لنگی عید کے دن بھی نہیں دیتا ہے۔ ایسے بھی بیٹے ہیں سال سال بھر کئی سال ہو گئے لیکن ماں باپ سے مسکرا کر کبھی وہ بات نہیں کرتا ہے۔ وہ اجمیر جاتا ہے، وہ بغداد جاتا ہے، اجمیر کی بڑی دیگ میں جا کر 10,000 ڈالتا ہے، چھوٹی دیگ میں 5,000 ڈالتا ہے، 20,000 کی چادر چڑھاتا ہے، اور وہ آ کر کہتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، ہم نے بڑی دیگ میں 10,000 ڈالا ہے، ہم نے وہاں جا کے 20,000 کی چادر چڑھایا ہے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، اگر ماں باپ تیرے ناراض ہے، ماں باپ اگر تجھ سے راضی نہیں ہے تو یہ 20,000 کی چادر چڑھانا تیرا کام نہیں آئے گا، یہ 20,000 دیگ میں ڈالنا تیرا کام نہیں آئے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں اللہ خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما دے، ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ مسکرا کر دعا دے دیں گے۔ جو کام 10 سال کی محنت کے بعد نہ ہوتا ہو، وہ ماں باپ کی ایک دعا کے صدقے میں اللہ اس کام کو مکمل فرما دے گا۔ شرط ہے کہ ماں باپ کی قدر کیجئے، ماں باپ کی عزت کیجئے۔ میرے بھائیوں، آپ نے امام بخاری کا نام سنا ہے؟ ارے بولیے نا، امام بخاری کا نام سنا ہے؟ بخاری شریف ایک کتاب ہے، اور وہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر اگر سب سے معتبر کتاب کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔
बुखारी शरीफ कुरान मजीद के बाद सबसे बड़ी किताब मानी जाती है। आपने क्या समझा? इमाम बुखारी ऐसे ही इमाम बुखारी बन गए, उनको माँ की दुआओं ने इमाम बुखारी बनाया है। इमाम मुस्लिम को उनकी माँ की दुआओं ने इमाम मुस्लिम बनाया है। आला हजरत को आला हजरत उनके माँ बाप की दुआओं ने बनाया है। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, अपने माँ बाप की कदर कीजिए, माँ बाप को राजी कर लीजिए। माँ बाप घर में राजी रहेंगे, वहां गरीब नवाज भी राजी होंगे, मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। माँ बाप को पहले राजी कीजिए, वरना नादिर जमाली साहब, मौलाना अशरफ साहब, आज होता यह है कि बेटा उमरा पे उमरा कर रहा है, लेकिन माँ को एक कभी वो माँ की ख्वाहिशें जरूरियात को पूरी नहीं कर रहा है। बाप अगर 1 किलो सेब मांग लेना तो बेटों के नाक चढ़ जाते हैं। ओ भाई, बाप क्या चीज है, कभी आपने सोचा है? हमने एक दिन पूछा अपने बाप से, बाबा ये बताइए, मेरे हाथों में तो ये लकीरें दिखती है, लेकिन आपके हाथों की लकीरें कहाँ चली गई? तो अब्बू ने कहा कि बेटा, हमें फावड़ा और कुदाल चलाते चलाते, तुम लोगों की परवरिश के इंतजाम करते करते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई है। मेरे भाई, बाप बाप होता है, बाप तो वो होता है, बाप की मेहनत को अगर देखना है ना, आज तो मुंह उठा के कह देते हो कि बाबा आपने मेरे लिए क्या किया है। हमने देखा है बेटों को बाप से मुंह लगाता है और कहता है कि आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने मेरे लिए क्या किया है। खबरदार, अगर तुम ये सवाल करते हो बाप से, आपने मेरे लिए क्या किया है, तो बाप की मेहनत को देखना है तो कभी दिल्ली में जाकर देखो तेरा बाप कैसे काम करता है। कभी देखना है बाप की मेहनत को मुंबई और पुणे और बेंगलोर जाकर देखो तेरा बाप कैसे काम करता है। वो तो कमरा भी किराए पर नहीं लेता है, वो फुटपाथ पे सो जाता है। कोई अगर पूछे ठंडी का मौसम है, कमरा क्यों नहीं लेते हो, ठंड लग जाएगी, तो तेरा बाप कहता है भाई साहब अगर कमरा किराए पर लूंगा तो 10,000 कमरे के किराए देने होंगे। इसलिए जिंदगी तो फुटपाथ पे भी कट जाती है, रातें तो यहाँ भी गुजर जाती है। थका हारा होता हूँ, रात को आकर सोता हूँ, कोई आकर रात में कंबल डाल जाता है, कोई आकर चादर डाल जाता है। नींद तो यहाँ आ ही जाती है, लेकिन 10,000 जो कमरे का किराया बचता है, मैं अपने बच्चे के लिए बचाकर साइकिल लेकर जाऊंगा, मैं अपने बेटे के लिए जैकेट और कपड़े लेकर जाऊंगा, मैं अपनी बीवी के लिए मैं कपड़े लेकर जाऊंगा। वो आपका बाप है। बाप अगर बाप राजी नहीं है ना, वो बाप कौन है? बारसोई स्टेशन के बाहर जो टोटो लेकर 2 बजे रात में खड़ा रहता है ना, वो भी किसी का बाप है। जो रेड़ी पर जो फलों का यानी फलों की दुकान लगाता है, वो भी किसी का बाप है। कभी जाकर देखो जो दिल्ली में काम करता है, वो भी किसी का बाप है। आप क्या समझते हो, बाप को राजी नहीं, माँ राजी नहीं, और आप उमरा पे उमरा कर रहे हो, आप गरीब नवाज की चौखट पे जा रहे हो, आप बगदाद जा रहे हो, आप फला बुजुर्ग के मजार पे जा रहे हो। खबरदार खबरदार सुनो, एक सहाबी है, वो यमन के रहने वाले हैं, यमन के सहाबी हैं। एक दिन सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए, मदीना शरीफ आ गए और हमेशा रहने के लिए आ गए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूँ। ओ नौजवान सहाबी, किस लिए आया है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके कदमों में बाकी की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं मदीना छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लोगों मदीना तो वो जगह है जो एक बार जाकर आता है वो हमेशा यही गुनगुनाता है, नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। अल्लाह अगर दौलत अल्लाह ने दिया है ना, तो कुछ देखना ना देखना, हुजूर का मदीना जरूर देख लेना। वहां से जो भी आया है ना, वो मुस्कुरा कर गाया है, नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का, नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। और नाज करता है काबा भी जिस पर, वो मदीना है मेरे नबी का। आला हजरत ने फरमाया है, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो,
کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یا رسول اللہ، میں اب جو آیا ہوں باقی